نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم يا أميرنا ناظر ناظر ولا أحد أبر في قول الله منه ولا نعمي يا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقترب يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن أعوذ به سواك عند غرام للحديث العامي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya, halaman 67 ya. Halaman 67. Nomornya dari bawah. Babu la taqdil haidu salata. Babu la taqdil al haidu halaman 67 nomor baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رضي الله عنه إلى أن قال باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. وبسند متصل إلى الإمام البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها أتجزي إحدانا صلاتنا إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حبت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. وبه قال حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال نفستي؟ فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. وبه قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عتية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت بأبي نعم، وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور والحيات وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحياد والمصلى. قالت حفصة فقلت الحياد، فقالت أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا حاضت في شهر 3 أحياد وما يخشى كن نساء في حيض
والحمد فيما يمكن من الحيض لقول الله تعالى لقول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ويذكر عن علي وشريح إني امرأة جاءت ببينة من فضاءة أهلها بمن يرضى دينه أنها عادت ثلاثة في شهر صدقت فقال أتى أن أقرأها ما كانت به قال إبراهيم فقال أتى أن حيث يومئذ 15 وقال معتمرا عن أبيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى ما بعد قرتها ب5 أيام قال نشاء أعلم بذلك. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala haddatsana Ahmad bin Abi Rajai qala haddatsana Abu Usamah qala sami'tu Hisham bin Urwah qala akhbarani Abi an Aisyah anna Fatimah binti Abi Huwaisin sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni mustahadu fala adhuru apa adamu sholata wa qala la inna zalika irkun walakin da'i sholata qadra al-ayyami allati kunti tahidina fiha summa tasili wa salli Bismillahirrahmanirrahim. Babu al-qudratil wa qudrati fi khairi ayyamil hayd. Haddatsana Abi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismail an Ayyub an Muhammadin an ummi Atiyah qala kunna la nahudul qudrata wal qudrata say'a. Satu lagi. Babun wabillahi qala istihada wabillahi qala hadatsana Ibrahim ibn al-Munzir qala hadatsana Ma'mun qala hadatsani ibn Abi Zibin an ibn Shihab an Urwata wa an Amrata an Aisyah radhiyallahu anha zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Umma Habibata istuhidat 7 sinina fasalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika amaraha an tasila wa qala hadza irkun makana tasilu li kulli salatin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mar'ati tahidu ba'da al-fadha. Ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm an Abi Amrah bin Abdurrahman an Aisyah zawjat Nabi sallallahu alaihi wasallam anha qalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Allahumma salli alaihi wa sallam قد حاضر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا لم تكن طافت مع كل قالوا بلى وقال فاخرجي وبإليه قال قال حدثنا معلى بن حسن قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال وصال الحاج أن تنفر إذا حاضت
وبه قال وكان ابن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. Habisin tinggal berapa lagi? Nggak ada banyak nih, tinggal 3 lagi. 3 hadis. Habisin bab haid. باب إذا رأت المستحاضة طهرا. قال ابن عباس تغتسل وتصلي ولو ساعة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة على زوج. إليه قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدرك الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. Lagi, 2 lagi. باب الصلاة على النفساء وسنتها. وإليه قال حدثنا أحمد بن أبي سريح قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن سمارة بن جندب أن امرأة ماتت في بطن صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال وسطها. باب. وإليه قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه أبو الضوح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عبد الله بن سجاد قال سمعت قالت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد وصوبني بعض صوته. الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد والحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah SWT. Kita alhamdulillah membaca beberapa hadis daripada kitab Al-Bukhari, menghabiskan daripada bab tentang haid ya. Jadi kita akan coba menyimpulkan tentang haid. Setelah ini bab tayamum, habis bab tayamum masuk ke bab sholat ya. Jadi ada beberapa hadis tadi yang kita baca biar kita simpulkan ya tentang hadis ini. Kita coba lihat ya. Dikatakan ini coba kita lihat halaman 68. Ada hadis yang babu idza hadat fi syahrin salasa hiyadin 68 ya. Sekitar 13 baris dari bawah. Babu idza hadat fi syahrin salasa hiyadin. Bab tentang apabila perempuan haid di 1 bulan, tahu-taunya ada lagi. Wa ma yusaddaqan nisa fil haid wal hamli fi ma yakinu min al haid li qaulillahi ta'ala wa la yahillu lahunna yaktumna ma khalaqallahu bi arhamihinna. Ya. Wa yulkaru an Ali wa Shuraih imra'atun ja'at bi bayyinatin min bitanah ahliha mimman yurda ya. Mimman yurda dinuhu annaha hadat salatan fi syahrin suddiqat. Ya, ada seseorang perempuan 1 bulan itu udah bersih, haid lagi. Wa qala Atha aqra'uha ma kanat wa bihi. Qala Ibrahim ya, wa qala Atha al-haid yaumun. Maka disebut oleh Atha haid itu yaumun 1 hari. Ila 15 sampai 15 hari. Haid itu paling dikit 1 hari, paling banyak 15 hari. Ya. Wa qala Mu'tamir an abihi sa'altu Ibnu Sirin an mar'ah taraddam ba'da qur'iha. Tentang perempuan melihat darah, udah bersih nih, 3 hari bersih lihat darah. Udah bersih 5 hari, bi khamsati ayyam. Jadi udah 3 hari haid, bersih 5 hari, muncul lagi. Gimana itu hukumnya? Kalau nisa alam bidzalika. Jadi kita simpulkan coba Imam. Hadisnya banyak sekali ya tentang haid ya, 1 bab. Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis tersebut itu diambil oleh Imam
Syafi'i, Imam Syafi'i, dan disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar bahwasanya perempuan itu katanya ya idza ra'at ad-dam, apabila perempuan tersebut idza ra'at dam, apabila dia melihat darah. Ya, di sini haid padahal dia umurnya sudah di umur perempuan yang bisa haid. Jadi ada umur batasan umur tertentu ya, anak kecil ya. Ketika sampai di umur itu maka barulah boleh dia haid. Umur berapa itu? 9 tahun ya. 9 tahun ke atas barulah itu perempuan itu baru boleh haid. Kalau anak kecil aku ngaku datang ke uminya di umur baru 8 tahun, saya udah haid saya. Nah, itu jangan mau ini itu bukan haid ya kan? Masih itu bukan haid. Darah penyakit mungkin atau ada sesuatu ya. Jadi kalau dia haid itu apabila perempuan tersebut mengatakan saya ada darah, saya melihat darah dan umurnya sudah pantas, umurnya sudah sampai ke batasan tertentu yaitu 9 tahun, maka ya dia melihat darah 1 hari, 2 hari, terserah berapa hari, yang penting walam ya'bur aktsaruhu, yang penting tidak lebih daripada 15 hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Yang penting tidak lebih dari 15 hari, maka fakulluhu haidun, maka semuanya itu hukum darah itu haid. Tuh, yang penting tidak lebih dari 15 hari. Ala ayyi sifatin kana, apapun sifat darahnya itu, terserah. Mau warnanya begini, mau baunya begini, mau apapun sifat darah itu, darahnya mau warnanya hitam, mau warnanya merah, mau warnanya kuning, mau apapun warnanya, sifatnya apa, pokoknya hukumnya semuanya itu kita golongkan haid. Contohnya katanya kalau ra'at khamsah aswad, dia lihat di bulan ini pertama, di hari pertama dia lihat darah warna hitam keluar. 5 hari berturut-turut warna hitam keluar perempuan ini kan. Dia laporan ini dia baru pertama kali haid ini, laporan ke uminya. Umi, ini saya lihat saya darah keluar warna hitam. Ya, jangan sholat ya kan. Kemudian summa ahmar. Setelah itu berubah yang hitam tersebut di hari ke-6 menjadi merah. Ini berubah jadi merah. Haid yang tadi hitam berubah menjadi merah. Ya, jangan sholat ya kan. Apapun sifatnya tadi kan, darah yang dia lihat apapun sifatnya, apapun warnanya, selama dia tidak tembus 15 hari, maka semuanya haid, ahmar. Maka dia berubah jadi merah. Maka hakamna al-ahmar aidon bi annahu haid. Maka kita hukumkan darah yang hitam tadi haid, yang merah punya haid. Sampai kapan? Kita lihat nanti sampai kapan. Kalau dia berhenti, summa ing qata'a, kalau dia berhenti, yang merah tadi itu berhenti qabla 15 sebelum 15 hari, terserah mau di hari yang berapa, maka istamarul hukum, maka hukum yang tadi kita sudah tetapkan itu adalah haid, maka itu benar hukumnya, tidak berubah. Tidak berubah. Ya mudah-mudahan tidak tembus 15 hari. Kalau tembus repot, itu agak repot. Maka kalau tembus kita nggak susah, mesti tanya. Ya kalau ada yang kasus jarang sih, kasus itu jarang, tapi kalau ada yang gitu mesti tanya. Karena hukumnya agak rumit sedikit, ya agak rumit sedikit. Dengan harapan ya tidak tembus 15 hari, tidak tembus, biar dia hukumnya semuanya haid. Jadi perubahan darah yang ada dalam lingkaran 15 hari tersebut hukumnya haid. Ya. Nah, sebaliknya, apabila perempuan tersebut di bulan ini sudah lihat haid sampai habis, sampai hari ke-10 dia lihat haid, habis itu bersih kan? Ini sebaliknya nih, bersih. Kan perempuan kan ada haidnya, ada bersihnya di setiap bulan. Bersih, ya, udah dia sholat, ya kan? Dia sholat. Katanya tidak baqiya 'alaiha baitun. Dia bersih biasanya 20 hari, 25 hari dia bersih gitu kan. 20 hari deh lebih kurang ya pada umumnya. Kalau dia haidnya 10 maka bersihnya 20. Kalau dia haidnya tadi berapa? 10 tadi kan, maka haidnya dia tunggu 20 hari gitu kan. Ini tahu-tahunya sebelum
20 hari bersihnya, ya tunggu dihitungan hari-harinya. Jangankan sebelum 20, sebelum 15 hari, baru bersih 10 hari, 13 hari, keluar lagi darah haidnya. Baru bersihnya 13 hari. Tadi haidnya sudah 10 hari, habis itu dia bersih, dia nunggu bersih, tumben ini baru 13 hari, dia bersih, dia nggak sholat, tahu-taunya muncul lagi darahnya. Apa hukumnya katanya? Hukumnya katanya, amma idza baqiya 'alaiha baqiyatu tuhur, ini kebalikannya. Maka kalau dia muncul padahal bersihnya baru 13 hari, ya, maka pasti, bisa dipastikan itu, maka pasti darah yang muncul itu bukan haid. Bukan haid. Karena setiap bulan itu perempuan itu mesti ada bersih, mesti ada haid. Dan bersihnya itu mesti minimal. Jadi kalau dia baru 13 hari bersih, hari ke-14 muncul darah, dari berhentinya haid yang tadi sebelumnya 10 hari itu udah berhenti kan? Terus 13 hari suci, hari 14 muncul. Bisa kita pastikan itu darah bukan haid. Hari ke-14 tadi. Hari ke-15 masih darah keluar lagi, bisa kita pastikan itu bukan haid. Artinya apa kalau bukan haid? Sholat, walaupun darahnya keluar. Sampai kapan? Sampai 15. Jadi karena suci ini dia tidak boleh kurang dari 15 hari. Antara haid yang lama sama haid yang baru itu mesti ada suci minimal 15. Kayak haid tadi itu paling banyaknya haid 15, ya kan? Paling banyak haid. Suci pun juga paling dikitnya. Kalau suci paling dikit. Kan bisa aja perempuan suci terus, bisa. 2 bulan nggak haid bisa, gitu kan? Selamanya nggak haid bisa juga. Jadi suci minimal kalau diambil. Kalau haid itu maksimal. Haid itu nggak boleh tembus dari 15. Tapi kalau suci nggak boleh kurang dari 15. Artinya kalau dia haid yang baru kelar haid yang lama, udah muncul haid yang baru, tapi kecepatan tuh haid yang baru. Kecepatannya berapa? Patokannya 15. Dia lebih maju dari 15 hari. Belum ada 15 hari suci, udah muncul lagi haidnya. Apakah itu haid? Bukan. Bisa kita pastikan itu bukan. Darahnya kayak darah haid, iya walaupun darah haid. Sholat, tetap sholat. Itu namanya mustahadah. Hukumnya mustahadah. Sholat, ya, cebok, jadi sholatnya kan khusus dia, mesti pas adzan baru dia cebok, ganti pembalut, wudu, kemudian langsung sholat, jangan ada jaraknya, mesti sambung terus. Kalau berjarak mesti ngulang lagi, cebok lagi. Jadi adzan ceboknya pun habis adzan, nggak boleh sebelum adzan. Ya. Itu dia, itu hukum kebalikan tadi ya, hukum kebalikan. Maka fabi mujarradi ru'yatid dam, maka dengan perempuan tersebut melihat darah keluar pada dirinya, ya, pada tempat haid tersebut, di zaman imkanil haid, pokoknya di waktu yang itu mungkin haid. Jadi waktunya itu pertama lihat umurnya 9 tahun, ya. Kemudian sucinya yang 15 hari sudah berlalu. Ini suci dari haid yang sebelumnya itu sudah melewati batas 15 hari sucinya. Baru muncul lagi darah, nah, maka itu darah haid. Terus keluar dari darah haid tersebut tidak boleh tembus dari melebihi 15 hari. Maka itu katanya maka itu hukumnya semuanya haid. Kalau itu syaratnya. Syarat pertama umurnya 9 tahun ke atas. Yang kedua, kalau dia haidnya sudah ada sebelumnya, maka sucinya itu sudah komplit 15 hari ke atas. Baru muncul lagi darah itu. Dan darah yang muncul ini sekarang ini tidak tembus 15 hari. Maka itu hukumnya darah itu adalah haid. Kalau begitu, apa hukumnya? Maka perempuan tersebut tidak boleh sholat di darah haid tersebut ya. Sebaliknya apa? Kalau darahnya berhenti, katanya sebaliknya. Wa kadza fil inqita'. Tadi kan? Tadi kalau darahnya keluar, maka haid. Begitu juga kalau dia berhenti darahnya. Wa kadza fil inqita'. Begitu juga hukumnya kalau dia berhenti di pertengahan haid itu berhenti darahnya. Bagaimana caranya tahu itu berhenti? Bukan dengan perasaan, yang dengan rasa udah berhenti, bukan perasaan ini. Kalau haid ini bukan pakai perasaan.
Oh saya rasa udah berhenti, nggak boleh pakai rasa. Cek, mesti pakai cek, ya kan? Ceknya pakai tisu atau pakai kapas, ditaruh tempat haidnya. Ini karena biangkarat lau ada khalat, sebagaimana tahunya berhenti nih Imam Ibnu Hajar mengatakan biangkarat lau ada khalat ketika dia memasukkan kapas utun kapas ya pada tempat haidnya, kharajat bayda naqiyah, keluarnya putih bersih, tidak ada bercak, tidak ada warna, ya maka itu hukumnya berhenti. Itu barulah itu perempuan itu berhenti, ya walaupun ada cairan, mungkin cairannya bening, ya. Maka ketika sudah tahu berhenti dan sudah bukan dengan perasaan, dengan dicek, fayalzamuha hina idin, maka ketika dia sudah tahu itu dia berhenti, maka lazim baginya perempuan tersebut sekarang iltizam ahkamut tuhur, melazimkan hukum perempuan suci. Apa hukum perempuan suci? Sholat, mandi, sholat. Kalau puasa, puasa, gitu kan? Summa in ada nih. Kemudian summa in ada, ini kesimpulan dari beberapa hadis ya. Summa in ada, udah berhenti kan sholat, puasa, udah mandi. Summa in ada qabla khamsata asyar, kalau setelah itu muncul lagi, kata Imam Hajar. Ini udah berhenti, udah sholat, udah rapi. Kembali lagi darahnya. Muncul lagi darahnya. Tadi berhentinya baru 7 hari. Dia udah sholat rapi, hari ke-10 muncul lagi, kembali lagi darahnya, muncul lagi. Ini ada qabla khamsata asyar, yang penting kalau kembali masih totalnya belum sampai 15. Belum tembus 15. Masih dalam lingkaran 15 dari awal haid tadi itu, dia sudah sholat udah rapi, hari ke-8, totalnya hari ke-10 muncul lagi. Katanya kafat, maka jangan sholat lagi, kata Ibnu Hajar. Ya orang haidnya masih mungkin, ya kan? Kafat. Wa in qata'a, kalau dia hari ke-11 berhenti lagi itu haidnya. Hari 10 cuma 1 hari doang. Hari ke-11 bersih lagi, dicek lagi pakai tisu bersih, nggak ada warnanya. Fa'alat, sholat lagi. Hari ke-11 sholat lagi, ya kan? Wa hakadza, dan begitulah seterusnya. Kalau kembali lagi tanggal hari ke-12, jangan sholat lagi. Hari ke-13 bersih lagi, sholat lagi, gitu. Yang penting itu masih dalam batasan 15 hari. Mudah-mudahan jangan tembus. Kalau tembus agak repot hukumnya. Kalau tembus, ya kalau tembus perlu nanya deh. Kalau kita jelaskan di sini, pusing nanti. Akhirnya makannya 2 nampan dan lapar. Pusing, ya. Pagi-pagi hitung matematika. Ya ada hitungannya. Kalau udah tembus, ada hitungannya. Pokoknya ini rumusan dasarnya. Nanti kalau tembus, mendingan nanya deh. Kalau tembus, tanya sama yang tahu ya. Tanya, bagaimana kalau tembus? Jadi, mudah-mudahan dia putus nyambung itu masih dalam lingkungan 15 hari. Nggak tembus. Maka itu semuanya bisa kita hukumkan semuanya haid. Tapi pelaksanaannya ketika dia berhenti, sholat. Ketika dia ada haidnya, jangan. Ketika berhenti lagi, sholat. Tapi ntar kita simpulkan, itu semuanya putus nyambungnya itu haid. Gitu. Boleh nggak sholat? Nggak boleh. Kan nggak ada yang memastikan dia bakal muncul lagi. Nggak tahu. Walaupun kita ntar simpulkan semuanya itu, berarti semuanya haid ini. Termasuk yang putus nyambung tadi, haid semua. Selama dia tidak tembus 15 hari. Cuman di hari yang putus itu tersebut, boleh nggak tuh tunggu akhir aja nanti deh, biar sekalian mandinya. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena nggak ada yang bisa pastikan, kecuali apa? Kebiasaan. Biasanya selalu gitu dia, 7 hari haid, bersih 3 hari, muncul 1 hari, habis itu ngabisin, udah habis lagi haidnya habis. Setiap bulan gitu, 7 hari, 3 hari bersih, hari ke-10 muncul lagi 1 hari ngabisin, habis itu enggak lagi, gitu. Tiap bulan begitu. Kalau memang kebiasaannya begitu, boleh dia nggak sholat di 3 hari tadi. Kalau memang kebiasaan, cuma satu-satunya yang boleh kan itu. Boleh nggak sholat, padahal udah bersih. Itu doang. Kalau memang kebiasaannya, bakal muncul lagi di hari ke-10 ngabisin. Setiap bulan begitu. Itulah perempuan yang gitu boleh. Tapi dengan catatan juga. Dengan catatan, kalau ternyata bulan itu tidak muncul hari 10, wajib dia qadha hari ke-8 tadi itu. Hari 10-nya buru-buru sholat, kok nggak munculnya tiba-tiba? Dia kira bakal haid kan? Enggak, tahunnya nggak muncul bersih sampai akhir bulan. Maka dia mesti mengqadha hari sholat hari yang 8, 9, 10 tadi itu.
repot ya. Ya mendingan sholat, kalau berhenti sholat. Artinya mau dia muncul lagi, mau kagak muncul, ya udah yang penting sholat. Kalau muncul ya udah berarti nggak boleh sholat lagi. Gitu. Mendingan gitu aman. Daripada mengkodok 3 hari lumayan juga, capek, ya kan? 15 sholat. Itu kesimpulan daripada bab haid. Ya, kan soalnya laki-laki nggak ada yang haid. Perempuan juga nggak ada yang nanya. Ya, makanya ini kita habis bab ini ntar nggak ketemu lagi bab haid. Jadi kita simpulkan mudah-mudahan paham ya, Bapak jemaah-jemaah kita yang perempuan juga paham. Nah, kalau nggak paham silahkan ditanyakan nanti melalui suami-suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan daima wa akhila ya ulama nahdha bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syurur wa anqirna bi ridha minkal uyun wa abdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun minun waghfir wastur anta akraman satar wa salatu Allahi ta'ala mustafa man ila hamdi ta'ala wa rafa fi kitabin fi lillahi shifa wa ala alihi kiram syurafa wa ala sahbihi masabil quran. Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asrak. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله.